गुड आफ्टरनून। एकाउंटनी अंदर पहला भाग में 5मुं चैप्टर आपणे एनी बधी चर्चा करी लीधी। पहला टूंका दाखला गण्या, नवा नफा नुकसाननुं प्रमाण, पछी एनी पाघड़ी अने मोटा दाखला। जेटला पण उदाहरण अने स्वाध्याय के जे आपणा सिलेबसमां हता ए बधा जनरली पूरा थई गया छे। हवे कया कया नथी ए कही दो। हवे पछीना जे पण छे ए बधा तमारा सिलेबसमांथी निकળી गया छे। एटले एक काम करो, टीक करी नाखो, एटले तमारे ज्यारे पण एक्जाम वखते बैठा होय तो तमने कंई प्रश्न न थाय। छेल्ले आपणे स्वाध्यायनी अंदर वात करूं। स्वाध्यायमां तो स्वाध्यायमां ऋत्वी अने प्रिंसीवाळो 14मो दाखलो गण्यो। तो एना पछीथी जे छे नवा भागीदारनी मूડીને જે પાયા તરીકે રાખવાની વાત હોય, નવા ભાગીદારની મૂડી એ બધા તમારે નીકળી ગયા છે। એટલે સ્વાધ્યાયની અંદર 15 થી પછીના બધા 15, 16, 17, एक ज मिनट 17मो જોઈ લે। एक मिनट 17मो જોજો ખાલી 15, 16 तो निकली गया है। 15, 16 नहीं, 17मो 1 मिनट राखजो। हाँ 17 थे बराबर। पछी 18, 17 पछी 18, पछी 19, 20 टूंकमां 15 पछीना बधा निकળી ગયા છે। 15 पछीना बधा ज निकળી ગયા છે। बराबर। उदाहरणनी अंदर बात करी। उदाहरण में तो छेल्ले आपणे उदाहरणनी अंदर 25मुं उदाहरण गण्युं हतुं। 25 पछीथी 26मुं नथी, 26मुं नहीं, 27 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, पछी 28मुं नहीं, 29 नहीं, 30 नहीं। बराबर। आटला उदाहरण जे छे ए नथी। एटले टूंकमां हवे पछीना जे पण स्वाध्यायना अथवा उदाहरणना दाखला जे छे ए तमारा सिलेबसमां नथी, एने गणवानी जरूर नथी। एमसीक्यूनी अंदर एक जोई लो, कारण के एमसीक्यूनुं प्रमाण हवे आपणे वधी गयुं छे तो एमसीक्यू खास व्यवस्थित रीते जोवा पड़े। तो एमसीक्यू जोई लो। 203 मां पेज नंबर उपर छे। एमां पहेलुं छे, भागीदारना प्रवेश वखते सामान्य अनामत अने नफा नुकसान खातानी जमा बाकी खाली जग्या खाते लई जवामां आवे छे। तो सामान्य अनामत अने नफा नुकसान खातानी जमा बाकी आ बंने अनामत छे। अनामत छे तो भागीदारो वच्चे वहेंचाई जाए। क्यां वहेंचाय? तो भागीदारना मूडी खातानी जमा बाजू। तो भागीदारना प्रवेश वखते सामान्य अनामत अने नफा नुकसान खातानी जमा बाकी ए जूना भागीदारोना मूडी खाते, कदाच आगळ एवुं पण होय तो ए पण लई शकाय के जूना भागीदारोना मूडी खाते जमा बाजू लई जवाय छे। बराबर। तो जवाब आवशे क, जूना भागीदारना मूडी खाते। एना पछी भागीदारना प्रवेश वखते पेढीना पाका सरवैयामां दर्शावेल पाघड़ीनी नोंध समझो। भागीदारना प्रवेश वखते पेढीना पाका सरवैयामां, ओलो आपणे दाखलामां रकममां जे पाका सरवैयामां आपणने जे पाघड़ी आपता हता तो ए पाघड़ीनी आपणे नोंध क्यां करता हता? एमसीक्यू नो वंचाय। खाली आपने विचारे कि आपने रकम आपी हो, रकम एमां अहींया पाघड़ी आपेली होय तो आ पाघड़ीनुं आपणे शुं करता था?
પાઘડીને આપણે શું કરતા હતા? માંડી વાળતા હતા. તો પાઘડીને માંડી વાળવી હોય તો ક્યાં માંડી વાળવાની? જૂના ભાગીદારોના મૂડી ખાતે જૂના પ્રમાણમાં માંડી વાળવામાં આવે. કોની વચ્ચે? જૂના ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ જૂના પ્રમાણમાં માંડી વાળવામાં આવે. તો એવું કે ઓપ્શન છે કે જૂના ભાગીદારોના મૂડી ખાતે જૂના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં ઉધાર બાજુ, બરાબર, ઉધાર અને પાઘડી ખાતે જમા. આમ નોંધ તો એવી જ બનવાની. અને આમ નોંધ શું બને? હું અહીંયા અસર આપવાની. તો આમ નોંધ શું થાય? ભાગીદારના મૂડી ખાતે ઉધાર તે પાઘડી ખાતે. એટલે ઓપ્શન કયું આવશે? એ ઓપ્શન આવે. જો બાકીનામાં શું છે? નવા ભાગીદાર સહિત. તો નવા ભાગીદારને એમાં કાંઈ ન હોય. પ્રવેશ પામનાર ભાગીદાર તો એનું પણ કાંઈ ન હોય. તો જૂના ભાગીદારના મૂડી ખાતે જૂના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં જમા. તો એ પાઘડી ક્યાં આપણે જમા કરી છે? ના, એ પાઘડી શું કરી છે? ઉધાર કરી છે. કઈ પાઘડી છે આ? કઈ છે? પાકા સર્વેમાં દર્શાવેલી પાઘડી. ઓલા સ્ટેપમાં નથી લેતા? પહેલું મૂડી, પછી બીજું રોકડ કે બેંક, ત્રીજું અનામત અને ચોથું આપણે શું લઈ? પાઘડી. તો એ પાઘડીનું આપણે શું કરી છે? તો જૂના ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ જૂના પ્રમાણમાં અને પાઘડી ખાતું શું થઈ જાય? જમા. ભાગીદારના મૂડી ખાતા ઉધાર. એટલે જવાબ કયો આવે આનો? એ. નવા ભાગીદારે લાવેલ પાઘડીનું પ્રીમિયમ. નવા ભાગીદારે લાવેલું પાઘડીનું પ્રીમિયમ ખાલી જગ્યા બાજુ લઈ જવામાં આવે. તો પહેલાં એ વિચારો, પાઘડીના પ્રીમિયમની અસર ક્યાં આવે? નવો ભાગીદાર રોકડમાં પાઘડી લાવ્યો. ચલો MCQ નથી જો, આપણે એમને બોલો. નવો ભાગીદાર પાઘડી રોકડમાં લાવે તેની અસર ક્યાં આવે? નવો ભાગીદાર રોકડમાં પાઘડી લાવે તેની અસર તમે ક્યાં આપો? એક તો રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ, રોકડ કે બેંક ખાતાની ઉધાર બાજુ. અહીંયા નામ કોનું? પાઘડીનું પ્રીમિયમ. અને ભાગીદારો વચ્ચે કયા પ્રમાણમાં વહેંચાશે? જૂના પ્રમાણમાં કે નવા પ્રમાણમાં? ભાગીદારો વચ્ચે કયા પ્રમાણમાં વહેંચાય? જૂના કે નવા? એકેય પ્રમાણમાં ન વહેંચાય. કયા પ્રમાણમાં વહેંચાય? ત્યાગના પ્રમાણમાં. કયા પ્રમાણમાં વહેંચાશે? ત્યાગના પ્રમાણમાં. તેઓ કઈ MCQ છે? જૂના ભાગીદારોના મૂડી ખાતે જૂના પ્રમાણમાં ઉધાર નહીં. જૂના ભાગીદારોના મૂડી ખાતે જૂના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં જમા નહીં. જૂના ભાગીદારોના મૂડી ખાતે તેમના ત્યાગના પ્રમાણમાં ઉધાર. તો ઉધારે નથી થતું. જૂના ભાગીદારોના મૂડી ખાતે તેમના ત્યાગના પ્રમાણમાં જમા થાય. શું થાય? અહીંયા અસર કઈ આવે? જૂના ભાગીદારોના મૂડી ખાતે તેમના ત્યાગના પ્રમાણમાં શું થશે? જમા થશે. તો જવાબ કયો આવશે? ડ જવાબ આવે. પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું ખાલી જગ્યા પ્રકારનું ખાતું છે. પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું એ ખાલી જગ્યા પ્રકારનું ખાતું છે. તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું એ વ્યક્તિ ખાતું છે, માલ મિલકત ખાતું છે, ઉપજ ખર્ચ ખાતું છે કે કામ ચલાવ છે? તો એ ઉપજ ખર્ચ આપણે 3 આવતા હતા, યાદ છે? વ્યક્તિ ખાતું, માલ મિલકત ખાતું અને ઉપજ ખર્ચ ખાતું. આવા 3 આવતા હતા. તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું જે છે એ ઉપજ ખર્ચ ખાતું છે. 5મું, નવો ભાગીદાર તેના ભાગની પાઘડીની રકમ રોકડમાં લાવે. નવો ભાગીદાર તેની પાઘડીની રકમ રોકડમાં લાવે ત્યારે ખાલી જગ્યા ખાતું જમા કરવામાં આવે છે. નવો ભાગીદાર પાઘડીની રકમ રોકડમાં લાવે, રોકડમાં હજી લાવે ત્યારે શું આમ નોંધ થાય? રોકડ ખાતે ઉધાર તે પાઘડીના પહેલી આમ નોંધો. રોકડમાં લાવે ત્યારે પહેલી આમ નોંધ શું થાય? રોકડ ખાતે ઉધાર તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે. તો કોના ખાતે તમે જમા કરો? એવું નથી કીધું કે પાઘડી ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય ત્યારે. જો પાઘડી ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય ત્યારે આમ નોંધ શું થાય? પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર તે ભાગીદારના મૂડી ખાતે. પણ અહીંયા તો એવું કીધું કે રોકડમાં પાઘડી લાવે. રોકડમાં પાઘડી લાવે તો રોકડ આવે તો રોકડ ખાતે ઉધાર તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે. તો નવો ભાગીદાર પાઘડીની રકમ રોકડમાં લાવે ત્યારે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતું જે છે, પાઘડીનું પ્રીમિયમ ખાતું એ જમા થાય. જવાબ આવે બ. હિસાબી ધોરણ 26 મુજબ ખાલી જગ્યા પાઘડી ચોપડે દર્શાવી શકાય નહીં. તમને યાદ હોય તો મેં હિસાબી ધોરણ 26 સમજાવ્યું હતું પાઘડી વખતે, બરાબર? એમાં કઈ પાઘડી? તો તમે જે પોતાની રીતે નક્કી કરેલી પાઘડી હોય, ભાગીદારોએ પોતાની રીતે જે નક્કી કરેલી પાઘડી જે છે, જેને આપણે કઈ સ્વમૂલ્યાંકન દ્વારા આંકવામાં આવેલી પોતાની રીતે નક્કી કરેલી પાઘડી જે છે એ પાકા સર્વેમાં દર્શાવી શકાય નહીં. એટલા માટે જ આપણે એને શું કરી છીએ? માંડી વાળી. જો પાઘડીના તમે રકમ ચૂકવી હોય,
તો એ દર્શાવી શકાય, પણ પોતાની રીતે ઊભી કરેલી પાઘડી પાકા સર્વેમાં દર્શાવી શકાતી નથી. એટલે આ મોસ્ટ આઈએમપી MCQ છે. છઠ્ઠો, હિસાબી ધોરણ 26 મુજબ પાઘડી ખાલી જગ્યા પાઘડી ચોપડે દર્શાવી ન શકાય, તો એનો જવાબ આવે બ, સ્વમૂલ્યાંકન દ્વારા આંકવામાં આવેલ. પોતાની રીતે જે નક્કી કરેલી પાઘડી જે છે એ તમે પાકા સર્વેમાં દર્શાવી શકો નહીં, એટલે એનો જવાબ બી આવે. એની અંદર છે પાઘડી માટે ખરેખર અવેજ આપેલ હોય તે તો એ દર્શાવી શકાય. તમે પાઘડી માટે કાયદેસર પૈસા ચૂકવા હોય તો એ પાઘડી તમે દર્શાવી શકો, પણ પોતાની રીતે ઊભી કરેલી પાઘડી છે એ ન દર્શાવી શકો, એટલે જવાબ આવે બી, સ્વમૂલ્યાંકન દ્વારા આંકવામાં આવેલ પાઘડી. પાછળ જો 7મું, પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાને ખાલી જગ્યા ખાતું પણ કહે છે. એનું બીજું નામ પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનું સ્ટાર્ટિંગમાં જ લખાયું હતું તમને, ખાસ કરીને ચેપ્ટર નંબર 4માં. નફા નુકસાન હવાલા ખાતું. શું બોલાય એને? નફા નુકસાન હવાલા ખાતું. જવાબ આવે બી, પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાને નફા નુકસાન હવાલા ખાતું પણ કહેવામાં આવે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ પણ એક આઈએમપી MCQ છે. મારા ખ્યાલથી આ વખતે પૂછાવાની શક્યતા છે. પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે? નફા નુકસાન હવાલા ખાતા તરીકે. 8મું, જ્યારે ફક્ત નફા નુકસાનનું જૂનું પ્રમાણ જ આપેલ હોય ત્યારે જૂના ભાગીદારોનું ત્યાગનું પ્રમાણ. જ્યારે ખાલી તમને નફા નુકસાનનું જૂનું પ્રમાણ જ આપ્યું, બીજું કંઈ આપ્યું જ નથી, તો ભાગીદારના ત્યાગનું પ્રમાણ બરાબર સરખે હિસ્સે થાય, જૂનું પ્રમાણ થાય, જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ થાય કે શોધી શકાય નહીં. તો જ્યારે તમને ખાલી જૂનું પ્રમાણ જ આપ્યું હોય ત્યારે જૂનું પ્રમાણ એ જ શું બની જાય? ત્યાગનું. ઘણા દાખલામાં ખબર છે આપણને ખાલી આ બે ભાગ જ આપ્યો હોય, નવું પ્રમાણ આપતા જ નહોતા, આપણે જૂનું પ્રમાણ એ જ શું લઈ લેતા હતા? ત્યાગનું પ્રમાણ. તો જૂનું પ્રમાણ એ જ શું બની જાય? ત્યાગનું પ્રમાણ બની જાય. એટલે જવાબ કયો આવે એની અંદર? જૂનું પ્રમાણ. આ પણ પૂછી શકે. જૂના ભાગીદારે પણ તેમના ભાગની પાઘડી ખાલી જગ્યા સંજોગોમાં અન્ય જૂના ભાગીદારને આપવી પડે. એ ખાસ સમજવા જેવું છે. જૂના ભાગીદારે ક્યારે પાઘડી આપવી પડે? તો જ્યારે કોઈ જૂનો ભાગીદાર જો લાભ કરે, જ્યારે કોઈ જૂનો ભાગીદાર જે છે એ લાભ કરતો હોય તો એને પણ પાઘડી આપવી પડે. સ્ટાર્ટિંગમાં મેં તમને કીધું હતું કે આપણે ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતી, બે પ્રમાણ આપ્યા હોય એમાં ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતી, અને એમાં કોઈ ભાગીદારે લાભ કરે તો ઓલો નવો ભાગીદાર તો પાઘડી આપે જ છે, પણ એની સાથે સાથે કોને પાઘડી આપવી પડે? જે જૂનો ભાગીદાર છે ને એને પણ આપવી પડે. તેને ક્યારે આપવી પડે? કે જ્યારે એ ભાગીદાર લાભ કરે. કોઈ જૂનો ભાગીદાર જો લાભ કરે તો એને પણ પાઘડી લાવવી પડે. એટલે જવાબ કયો આવશે આપણી માટે? તેની મૂડી ઓછી હોય તો ના, ત્યારે નહીં. નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં તેનો ભાગ જૂના ભાગ કરતાં વધારે હોય. બીજું, નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં તેનો ભાગ જૂના ભાગ કરતાં ઓછો હોય. નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં તેનો ભાગ નવા ભાગ જેટલો જ હોય. તો પહેલી વસ્તુ એ કે લાભ ક્યારે થાય? પહેલાં એ વિચારો. કોઈ પણ ભાગીદારને જૂનું પ્રમાણ અને નવું પ્રમાણ, એમાં લાભ ક્યારે થાય? સીધી વાત છે. જૂના ભાગ કરતાં નવો ભાગ વધુ હોય. પહેલાં 20 રૂપિયા મળતા હોય, અત્યારે 35. નવો ભાગીદાર આવ્યો તેમ છતાં એને 35 રૂપિયા મળે છે, તો એને શું કર્યો? લાભ કર્યો કહેવાય કે નહીં? પહેલાં 20 મળતા હતા, અત્યારે કેટલા મળે? 35 મળે, તો એને લાભ કર્યો કહેવાય. તો ભાગીદાર લાભ ક્યારે થાય? જ્યારે એનો નવો ભાગ એના જૂના ભાગ કરતાં કેવો છે? વધુ છે. તો આમાં એવું કે લખ્યું કે નવો ભાગ એના જૂના ભાગ કરતાં વધુ છે. જો નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં તેનો નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં તેનો ભાગ જૂના ભાગ કરતાં કેવો છે? વધુ છે. તો કયો જવાબ આવે? બી. નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં જૂના ભાગ કરતાં કેવા પૈસા મળે છે? વધુ મળે. એનો મતલબ એ લાભ કરે છે. લાભ કરે તેને પાઘડી લાવવી પડે. 10મું, પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો કે ખોટ ખાલી જગ્યા ખાતે ખાલી જગ્યા પ્રમાણમાં લઈ જવામાં આવે છે. આ પણ પૂછાઈ શકે એવો છે. પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો કે નુકસાન જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં, કયા પ્રમાણમાં? જૂના પ્રમાણમાં લઈ જવામાં આવે છે. જોઈ લો, પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો કે નુકસાન જૂના ભાગીદારો વચ્ચે સરખે હિસ્સે? ના, સરખે હિસ્સે નહીં. બધા ભાગીદારો? તો બધા ભાગીદારોય નહીં. જૂના ભાગીદારો વચ્ચે ત્યાગના પ્રમાણમાં? તો એ પણ નહીં. છેલ્લો ઓપ્શન, જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં. પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો કે નુકસાન જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં માંડી વાળવામાં આવે. એટલે જવાબ કયો આવે? ડી. જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં. બરાબર. આ MCQ હતા આપણી માટે.
બરાબર. ખાસ પ્રવેશ જે છે પ્રવેશ, બરાબર, એની અંદર તમામ ડિટેલ આવી ગઈ આપણી માટે. હવે ખાસ કરીને વાત કરી તો એના પછીનું ચેપ્ટર જે છે નિવૃત્તિ, આના જેવું જ છે ચેપ્ટર, ભાગીદારની નિવૃત્તિ. ભાગ 1 એનું ચેપ્ટર નંબર 6 જે છે નિવૃત્તિ, ભાગીદારની નિવૃત્તિ. ખાલી એના વિશે થોડીક તમને માહિતી આપી દઉં તો ભાગીદારની નિવૃત્તિ શું છે. તો અત્યાર સુધી કેવું હતું કે 3 ભાગીદાર હોય અથવા 2 હોય, એ અને બી, એમાં નવો ભાગીદાર આવે છે. કોણ? સી, એટલે પ્રવેશ કરે. એટલે એના માટે આપણે મિલકત અને દેવાનું શું કર્યું? પુનઃમૂલ્યાંકન કર્યું. આ 2 હતા, એમાંથી ત્રીજાને એકને શું આપ્યો? પ્રવેશ આપ્યો. ખાસ યાદ રાખવાનું કે નવો ભાગીદાર આવવાથી જૂના ભાગીદારોને ત્યાગ કરવો પડે. એના નફા નુકસાનમાંથી અમુક ભાગ શું કરવો પડે? આપવો પડે. એટલે પ્રવેશ હોય ને, પ્રવેશમાં ત્યાગ આવે. પ્રવેશમાં શું આવે? ત્યાગ આવે. પ્રવેશ હોય એમાં જૂના ભાગીદારો શું કરે? ત્યાગ કરે. જ્યારે નિવૃત્તિમાં કેવું હોય તો કે ભાઈ 3 ભાગીદાર છે, એ, બી અને સી, બરાબર. તો એ, બી અને સી છે, એમાંથી સી જે છે એ નિવૃત્ત થાય કે મૃત્યુ પામે, આ નિવૃત્ત થાય તો એનો જ નફાનો ભાગ જે છે એ કોને મળશે? એ અને બીને મળશે. તો એ અને બી એને શું થશે? લાભ થાય. શું થાય? લાભ. એટલે પ્રવેશનો દાખલો ગણતા હોય ને એમાં ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતવાનું હોય. એમાં કયું પ્રમાણ ગોતવાનું હોય? ત્યાગનું. અને નિવૃત્ત કોઈ ભાગીદાર થતો હોય તો એની અંદર લાભનું પ્રમાણ તમારે ગોતવું પડે. કેવી રીતે સમજાવું? 2 ભાગીદારો છે, એ અને બી. 100 રૂપિયાનો નફો છે. કેટલાનો છે? 100 રૂપિયાનો. 100 રૂપિયાનો નફો આપણે માની લઈએ કે એ બંને 7/3 વેચે છે. તો આને કેટલા મળતા હતા? 70. આને કેટલા મળતા હતા? 30. હવે એક નવો ભાગીદાર આવ્યો, સીનો પ્રવેશ થયો, અને નવું પ્રમાણ એ લોકોએ કરી નાખ્યું 5/3/2, અથવા વાત કરી કોઈ પણ, હાલો 5/4 અથવા તો 5/2/3 આવું કર્યું. 5/2/3 આ પ્રમાણ કર્યું. તો હવે આ 100 રૂપિયાને આ પ્રમાણમાં વેચી આને કેટલા મળે? 50. આને કેટલા મળ્યા? 20. અને આને કેટલા મળે? 3. બરાબર. તો નવો ભાગીદાર આવવાથી આને કેટલાનો ઘટાડો થયો? 20 રૂપિયાનો. આને કેટલાનો ઘટાડો થયો? 10 રૂપિયાનો. અને આને મળ્યા. ટૂંકમાં નવો ભાગીદાર પ્રવેશ કરે તો જૂના ભાગીદારોએ શું કરવો પડે? ત્યાગ કરવો પડે. શું કરવો પડે? ત્યાગ. જ્યારે કોઈ ભાગીદાર નિવૃત્ત થાય છે, બરાબર, આ જ વસ્તુની અંદર આપણે વાત કરી, 3 ભાગીદારો હોય, એ, બી અને સી, બરાબર. આ 3 હતા. 100 રૂપિયાનો નફો 5/2/3 વેચતા હતા. આના ભાગે કેટલા આવે? 50. આના ભાગે 20. અને આના ભાગે કેટલા હતા? 30. હવે આ નીકળી જાય છે. આ નીકળી જાય તો હવે પછી આ 2 પ્રમાણ એવું નક્કી કર્યું કે આપણે એવું નક્કી કરી કે પ્રમાણ જે છે એ 7/3 રહેશે. 7/3નું પ્રમાણ રહેશે 2 વચ્ચે. તો 100 રૂપિયાનો નફો 7/3 વેચ્યું તો આને કેટલા મળ્યા? 70. અને આને કેટલા મળ્યા? 30. તો આને કેટલાનો વધારો થયો? 20નો. આને કેટલાનો વધારો થયો? 10નો. તો જૂનો ભાગીદાર જો નીકળી જાય તો ઓલા બેને શું થવાનો? લાભ થાય. નવો ભાગીદાર આવે તો ત્યાગ કરવો પડે. પોતાના નફામાંથી અમુક ભાગ એને દેવો પડે. અને નિવૃત્તિમાં શું થશે? જે નીકળી ગયો એના ભાગનો જે પણ નફો જે છે એ આપણે મળે છે. બીજી એક વસ્તુ નિવૃત્તિમાં સમજવા જેવી એક એ છે કે ભાગીદારની નિવૃત્તિ થાય એટલે ઓલામાં કેવું હતું? પ્રવેશમાં નવો ભાગીદાર પાઘડી લાવતો હતો. કોણ પાઘડી લાવતો હતો? નવો ભાગીદાર આવે ને એ પાઘડી લાવતો હતો. આમાં કેવું થશે? આમાં ઊંધું આવે. આ જે જૂના ભાગીદારો રહ્યા ને એને નિવૃત્ત થતા ભાગીદારને પાઘડી આપવી પડશે.
દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે ભાઈ હું એક કોઈ પણ જગ્યાએ ભાગીદારીમાં છું, 5 વર્ષ કે 10 વર્ષથી છું, તો હું નિવૃત્ત થઉં ત્યારે હું ઓલા બેને શું કહું? હું નીકળવાનું કહું કે મારે છૂટું થઈ જવું છે, બરાબર? તો હું શું કહું? મને પાઘડીના પૈસા લાવો, મેં અત્યાર સુધી જે મહેનત કરી ની પાઘડીના પૈસા કોને આપશે? જૂના ભાગીદારો જે છે એ કોને આપશે? જે નિવૃત્ત થાય છે ને એ ભાગીદારને આપશે. ધ્યાન રાખજો, નિવૃત્તિમાં કેવું હોય? જૂના ભાગીદારો જે છે એ નિવૃત્ત થતા ભાગીદારને પાઘડીની રકમ આપશે. કયા પ્રમાણમાં આપશે? તો લાભના પ્રમાણમાં. એમને જે લાભ થયો ને, આને કેમ 20 મળ્યા અને 10 મળ્યા, તો એને જે લાભ થયો ને એ લાભના પ્રમાણમાં એ લોકો આને પાઘડી આપશે. કોને? જે નિવૃત્ત થાય છે. પ્રવેશમાં કેવું હોય કે નવો ભાગીદાર પાઘડી લાવે એ કોને મળે? જૂના ભાગીદારને મળે. અને આમાં નિવૃત્તિમાં કેવું હોય કે જે બાકી રહેલા ભાગીદારો એ કોને આપશે? જે નિવૃત્ત થતા ભાગીદારને. નિવૃત્તિના 2 સંજોગો હોય, 2 સંજોગોમાં નિવૃત્તિ થાય એવું કીધું છે. એક તો ભાગીદારી કાયદા અનુસાર અને બીજું સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ, જેને આપણે રાજીનામું કહી, બરાબર? ભાગીદારી કાયદા અનુસાર અમુક સંજોગોની અંદર કોઈ પણ ભાગીદાર જે છે નિવૃત્ત થઈ શકે છે, બરાબર? એ પણ આપણે શીખવાનું છે. નિવૃત્તિની અંદર પણ આપણે 4 ખાતા જે આપણે બનાવી છીએ એ જ બનાવવાના છે. કયા કયા ખાતા બનાવી છીએ? પ્રવેશમાં બનાવતા હતા એ પ્રવેશમાં જે ખાતા બનાવતા હતા એ જ ખાતા આપણે બનાવવાના છે. કયા કયા? પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું, રોકડ અથવા બેંક ખાતું, ભાગીદારના મૂડી ખાતા અને પાકું સરવૈયું. અહીંયા પણ નિયમ સેમ ટુ સેમ એ જ નિયમ ઉપર કામ કરવાનું છે. આપણે કયું? જે પ્રવેશમાં કરતા હતા એ. પહેલાં શું લેવાનું? મૂડી, પછી રોકડ. પહેલાં મૂડી લીધી, પછી રોકડ લીધી, પછી અનામત. ઓલામાં જે અનામત વહેંચાતી હતી એ જ અહીંયા વહેંચાશે. એમાં પણ જે કારીગર અનામતમાં હતું, રોકાણ અનામતમાં જે નિયમ હતો એ જ નિયમ અહીંયા રહેશે. કારીગર વળતરનો દાવો હોય, બરાબર, તો એ પણ પહેલાં અહીંયા લખી અને બાદ કરીને જ લખવાનો. બાકીની અનામત ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં શું થઈ જાય? વહેંચાઈ જાય. તો પહેલાં મૂડી, પછી રોકડ, પછી અનામત અને ચોથું એમાં એ જ નિયમ. પાઘડી જો પાકા સર્વેમાં દર્શાવેલી હોય, પાઘડી જો પાકા સર્વેમાં દર્શાવેલી હોય તો એમસીક્યુ, જો પાઘડી પાકા સર્વેમાં દર્શાવેલી હોય તો એ પાઘડી તમારે જૂના પ્રમાણમાં શું કરી નાખવું પડશે? માંડ્યો. એનો મતલબ શું થાય કે પ્રવેશમાં તમે જે 4 સ્ટેપ જે કરતા હતા, બરાબર, એ જ સ્ટેપ તમારે શેમાં કરવાના છે? નિવૃત્તિમાં કરવાના. એમાં કોઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. જેમ હાલતા હતા એ જ રીતે. પણ એમાં શું હતું? એમાં 2 જણા હતા, આમાં ડાયરેક્ટ 3 જણા આવશે સીધા જ તમારે, બરાબર? બધું 3 જણા વચ્ચે, 3 હોય તો 3 ને 4 હોય તો 4 વચ્ચે સીધા વહેંચાઈ જાય. ટૂંકમાં પહેલાં મૂડી લેવાની, પછી રોકડ કે બેંક લેવાનું, પછી અનામત કે જે ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાતી હોય એને વહેંચી દેવાની, પછી પાઘડી જે છે પાકા સર્વેમાં દર્શાવેલી પાઘડી એ શું કરવાની? માંડી વાળવાની. હવાલામાં શું થશે? હવાલામાં તો હવાલાની અંદર આખી વસ્તુ જેમ આપણે જઈ છીએ એ જ રીતે બધું હશે. એક હવાલો ફરશે. અહીંયા પાઘડી જે છે, અહીંયા પાઘડી એ નવો ભાગીદાર લાવતો હતો, મૂડી અને પાઘડી લાવતો હતો. અહીંયા શું થશે? પાઘડી તમારે ચૂકવવાની થશે. તમને પાઘડીનું મૂલ્યાંકન આપેલું હોય તો એમાં નિવૃત્ત ભાગીદારના ભાગની પાઘડી ગોતવાની અને એ લાભના પ્રમાણમાં વહેંચાશે. લાભના પ્રમાણનું સૂત્ર ખબર છે? લાભના પ્રમાણનું સૂત્ર શું થાય? લાભનું પ્રમાણ યાદ છે? અને લાભનું પ્રમાણ ગોતવું પડે. શું સૂત્ર થાય? નવો ભાગ માઇનસ જૂનો ભાગ. શું થાય? નવો ભાગ માઇનસ જૂનો ભાગ. આ સૂત્ર થઈ જાય લાભના પ્રમાણનું. બીજું, જો ABC નીકળી જાય, ABC હોય, A/B/C હોય, બરાબર, આમાં 2/3/4 આ પ્રમાણ હોય. આમાંથી જો C નીકળી જાય ને કાંઈ વિગત ન આપી હોય, આમાંથી C નીકળી ગયો, બાકી કાંઈ વિગત છે નહીં, તો A અને B નું પ્રમાણ કયું થઈ જાય? 2/3. એ કોનું પ્રમાણ થઈ જાય? A અને B નું નવું પ્રમાણ છે. કાંઈ વિગત ન આપી હોય, ABC છે, એમાંથી C નીકળી ગયો, તો A અને B નું પ્રમાણ કયું થઈ ગયું? 2/3. આ A B નું પ્રમાણ થઈ ગયું. દાખલા તરીકે આમાંથી B નીકળી ગયો તો A અને C નું પ્રમાણ કયું થાય? A/C નું. આમાં B નીકળી ગયો, ચલો તો કયું થઈ જાય? 2/4 એટલે 1/2.
દાખલા તરીકે એ નીકળી ગયો, આમાંથી એ નીકળી ગયો, તો બી અને સીનું પ્રમાણ કયું થાય? 3:4. કાંઈ વિગત ન આપી હોય તો નિવૃત્ત ભાગીદારનો ભાગ નીકળી જાય, એના સિવાયનું એનું શું થઈ જાય? નવું પ્રમાણ થઈ જાય. અને એના આધારે તમારે કયો ગોતી નાખવાનું થાય? લાભનું પ્રમાણ, કે નવો ભાગ માઇનસ જૂનો ભાગ, એટલે લાભનું પ્રમાણ તમને મળી જાય. ખ્યાલ આવે? દાખલા તરીકે હજી એક ઉદાહરણ આપું. જો 3 ભાગીદાર છે, P/Q/R, બરાબર. હવે આની અંદર એનું જૂનું પ્રમાણ કંઈક આવી રીતે હતું, 5/3/2 આ છે. હું આમાં એમ છું, ક્યુ નિવૃત્ત થાય છે, આવું ખાલી કીધું, ક્યુ નિવૃત્ત થાય છે. તો પી અને આરનું નવું પ્રમાણ કયું થાય? મને કહો. ક્યુ નિવૃત્ત થયો તો આમાં પી અને આરનું નવું પ્રમાણ કયું થાય? પી, ક્યુ અને આર છે, એમાંથી ક્યુ નિવૃત્ત થાય છે, તો પી અને આર વાંહે વધ્યા કોણ કોણ? પી અને આર. તો આનું નવું પ્રમાણ કયું થાય? કયું થાય પી અને આરનું? 5/2. 5 ને 2 કેટલા થાય? 7. આ એનું નવું પ્રમાણ થઈ જાય. દાખલા તરીકે એવું કીધું કે ભાઈ ક્યુ નહીં, આમાં આર નિવૃત્ત થાય છે, આર નિવૃત્ત થાય છે. આર નિવૃત્ત થતો હોય તો પી અને ક્યુનું પ્રમાણ કયું થઈ જાય? P/Q. કયું પ્રમાણ થાય? 5/3. દાખલા તરીકે પી નિવૃત્ત થાય છે, પી, તો નવું પ્રમાણ ક્યુ અને આરનું 3/2 થઈ જાય. ખાતા જે આપણે બનાવી છીએ એના એ જ ખાતા, પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું, રોકડ ખાતું, ભાગીદારના મૂડી ખાતા, જો ચાલુ ખાતા હોય તો ચાલુ ખાતા, નકર પાકું સરવૈયું, બરાબર. આટલી વસ્તુ તમારે બનાવવાની થાય. કેની અંદર? નિવૃત્તિની અંદર. પાઘડી જે મેં તમને વાત કરી એમ કે ભાઈ જૂના ભાગીદારો જે છે એ નિવૃત્ત ભાગીદારને પોતાના ભાગની પાઘડી આપશે. નિવૃત્તિમાં પણ ખાસ કરીને અમુક દાખલાઓ જે છે કે જે અઘરા હતા, કાર્યશીલ મૂડીને એ બધા તમારે નીકળી ગયા છે, એટલે સિમ્પલ દાખલાઓ છે, બરાબર. એમાં પણ થોડુંક ધ્યાન દો તો એમાં પણ વાંધો ન આવે. કોઈ પણ ભાગીદાર જે છે એ નિવૃત્ત થવાના કારણો, તો એના માટે કારણોની વાત કરી તો 2 રીતના કારણો હોય, એક ભાગીદારી કાયદા અનુસાર અને એક સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ. ભાગીદારી કાયદામાં સૌથી મહત્ત્વની વાત છે સર્વસંમતિથી. ભાગીદારી કાયદામાં એવું કીધું છે કે બધા ભાગીદારોની જો સર્વસંમતિ હોય તો કોઈ પણ ભાગીદાર ગમે ત્યારે નિવૃત્ત થઈ શકે. બીજું એક એવું છે કે નોટિસ દ્વારા કોઈ ભાગીદારને જો છૂટું થવું હોય તો એને ભાગીદારોને, જે બાકીના ભાગીદારો જે છે એને લેખિતમાં પોતાની નિવૃત્તિ અંગેની જાણ કરવી પડે. જો એને નોટિસ ન આપી હોય તો એ નિવૃત્ત ગણાશે નહીં. એટલે એક તો સર્વસંમતિથી હોય, બીજું નોટિસ દ્વારા હોય. જો નોટિસ એને ન આપી હોય, ખાસ કરીને નોટિસની અંદર દરેક ભાગીદારોને આપવી પડે અને કોઈ એક ન્યૂઝ પેપરમાં પણ આપવી પડે. પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ એવી છે. નકર કેવું થાય કે કોઈ જામેલી પેઢી હોય એમાં કોઈ એક ભાગીદાર નીકળી જાય છે. ઘણી વખત જો આવું બને, તમને કેસ સ્ટડી આવે, A, B અને C, A જેમ B જેમ C, બરાબર. આ 3 ભાગીદાર છે. આમાં જનરલી દર વખતે C જ વહીવટ કરે છે. વહીવટ કોણ કરે છે? C. ધંધાનો બધો વહીવટ C કરે છે. સમજો, જો એક વસ્તુ સમજાવો. નોટિસ શું કામ જરૂરી છે એની વાત કરી તો A, B અને C 3 ભાગીદાર છે, એમાં C બધો વહીવટ કરે છે. કસ્ટમર જેટલા પણ ગ્રાહક જે છે, ગ્રાહક એ કોને ઓળખે છે? C ના વિશ્વાસે જ માલ લે છે બધો, બરાબર. વેપારીઓ જે માલ આપે છે, જેના વેપારીઓ જે છે અહીંયાથી માલ લાવે છે, એ પણ કોના વિશ્વાસે લાવે છે? C ના. હવે દાખલા તરીકે C નીકળી ગયો, C એ કોઈને જાણ નથી કરી, ગ્રાહકને જાણ નથી કરી, વેપારીને જાણ નથી કરી, કોઈને જાણ નથી કરી. C નીકળી ગયો. આ બેને ખબર છે, કે નીકળી ગયો છે, A અને B ને, બરાબર. C નીકળી ગયો તો એની જગ્યાએ B વહીવટ કરવા આવ્યો. એટલે B એ આ કોઈને કીધું નથી કે C નીકળી ગયો છે. આ બેમાંથી કોઈને નથી કીધું. વેપારી પાસેથી માલ લઈ આવે છે, ગ્રાહકને માલ દઈ આવે છે. C નીકળી ગયો છે. વેપારીને નથી ખબર, ગ્રાહકને નથી ખબર. હવે આ B રહ્યો એ વેપારી અથવા ગ્રાહક, આ બેમાંથી કોઈ પણ એક સાથે ફ્રોડ કરે કોઈ પણ જાતનો. દાખલા તરીકે વેપારી પાસેથી 2 કરોડનો માલ લઈ આવ્યો, પૈસા ચૂક્યા જ નથી એમને,
2 કરોડનો માલ લઈ લીધો, પૈસા ચૂકવા નથી. હવે એ વેપારીએ આ પેઢી ઉપર કેસ કર્યો. સમજો કોની ઉપર કેસ કર્યો છે? પેઢી ઉપર. A, B અને C આ ત્રણેય ઉપર કેસ કર્યો. હવે કોર્ટની અંદર જો C એવું કહે કે હું તો નીકળી ગયો તો હવે હું આની માટે જવાબદાર નથી, એટલે કોર્ટ તરત જ C ને શું કહે છે? તે નોટિસ આપી હતી. કોને? વેપારીને, ગ્રાહકને અને ભાગીદારને. તે કોઈ એટલે એને એવું કીધું મેં ભાગીદારને વાત કરી હતી. તો ખાલી ભાગીદારને વાત કરવાથી ચાલે નહીં. તારે વેપારી અને ગ્રાહક આ બંનેને તારે કા છાપામાં એક નોટિસ આપવી પડે. તે નોટિસ આપો તો તમે નિવૃત્ત થઈ શકો, પણ નોટિસ ન આપો ત્યાં સુધી તમે નિવૃત્ત ગણાતા નથી. એટલે આ પૈસા જે છે એની માટે કોણ જવાબદાર થાય? A, B અને C આ ત્રણેય જવાબદાર થાય. એટલે ભાગીદારી કાયદામાં એવું કહે છે કે જો બધા ભાગીદારોની સર્વસંમતિ હોય તો પણ તમે નિવૃત્ત થઈ શકો. બાકી તમે એક નોટિસ આપી દો એક ન્યૂઝપેપરમાં અને એક ભાગીદારને તમે નોટિસ આપી દો તો નોટિસ પછી પણ તમે નિવૃત્ત થઈ શકો. કરાર હોય, દાખલા તરીકે 4 વર્ષનો કરાર કર્યો છે તો 4 વર્ષનો કરાર પૂરો થાય તો પણ તમે નિવૃત્ત થઈ શકો. મૃત્યુ પામો તો આપોઆપ ગમી હતી, અહીંયા નોટિસ દેવા ન જવાય કે હું કાલે મરવાનો છું એની આ નોટિસ હું છૂટો થઈશ, બરાબર? એ અચાનક જ હોય. તો મૃત્યુ પામો તો પણ તમે ભાગીદારીમાંથી નિવૃત્ત થાવ છો, બરાબર? નાદાર થાય, અસ્થિર મગજનો જાહેર થાય, આવા કોઈ પણ કારણોસર હોય, બરાબર, ભાગીદાર જે છે એ શું થઈ જાય? છૂટો થઈ જાય છે. આ વાર્તા આખી જે મેં કરી એ નિવૃત્તિની છે. શેની છે? નિવૃત્તિની, બરાબર. બાકી કાલ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે શરૂ કરશું નિવૃત્તિ આખું. આ તો તમને ઉપર છેલ્લી માહિતી આપી. ખાસ કરીને પ્રવેશના MCQ જે આપણે સોલ્વ કર્યા, બરાબર, એને ખાસ ધ્યાન રાખવું, બરાબર, અને વ્યવસ્થિત રીતે સોલ્વ કરી નાખવા.